الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ونورا وبشرا شكورا وهو رسول الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وشمسا ونورا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه التوحيد والرسالة والولاية والخلافة والآخرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر ولله
على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم ولا يضلونكم ولا يفتنونكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم فتلمنهم مشكات مركات أشتنهم وغير ذلك 40 كتابا صحيحا. وفي رواية أخرى في البخاري مسلم فيض الباري فتح الباري عمدة القاري إرشاد الشريع تحسين الباري مجاهد حق سنن الدارمي دار قطني مسند عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة وغير ذلك 50 كتابا صحيحا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تستاق على 5 نفر تالي القرآن حافظ اللسان مكسي الأريان ومطعم الجيعان ومن صلى على حبيب الرحمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقان الحميد في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال الله تعالى أيضا في كلامه المجيد وفرقان الحميد للشان الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المرسلين خاتم النبيين نوري مجسم حبيب الله حياة النبي آخر نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب آمرا ومخبرا. সবাই আমার সাথে সুর মিলান আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم مولانا محمد وعلى آل سيدنا তোর পাহাড়ে মুসা নবীজি জুতা খুলে গণ্য আমার হায়াতুন নবীজি ওনার জুতা মুবারকের ধুলাই আরশে আজিম ধন্য হয় আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا আমরা সবাই বড় বড় গুনাহগার গো নবীজি দুনিয়াও দলের স্বার্থে আপনাকে অনেকেই চিনলাম না সেই অপরাধে রোজ হাসরে সেই অপরাধে বিপদের দিনে সুপারিশ করতে ভুলবেন না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا آخری نبی ওনার উম্মত আমরা কুল সৃষ্টি জগতে নেই যার কোনো তুলনা নবীজি ওনার শানে মহব্বতন মিলিত ভাবে দরুদ পেশ করেন সকল ফেরেশতা ও স্বয়ং আল্লাহ রব্বুনা সূরা আহজাবের 56তম আয়াত সূরা আহজাবের 56তম আয়াত 22 পারা পবিত্র কুরআন খুলে দেখো না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া
ইল্লাল্লাহ সবাই লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ walhamdulillah subhanallah walhamdulillah allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah allahu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah nahi kahu ma'bud Allah sara nahi kahu khaliq Allah sara nahi kahu malik Allah sara আসমানের মালিক যেই আল্লাহ জমিনের মালিক সেই আল্লাহ হায়াতের মালিক যেই আল্লাহ মৌতের মালিক সেই আল্লাহ সুস্থ রাখার মালিক যেই আল্লাহ অসুস্থ রাখার মালিক সেই আল্লাহ তামাম জাহানের সবাই পরে তামাম জাহানের সবাই বলে নেই কোনো মাবুদ ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সবাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আসিয়া খেলে প্রেমের খেলা আসিয়া খেলেন নবী প্রেমের খেলা ফেরাউন দিল তারে কত জ্বালা আল্লাহ বলেন ফেরেশতারা আল্লাহ বলেন ফেরেশতারা খুলে দাও জান্নাতের সকল তালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা সুমাইয়া বলেন আল্লাহ আল্লাহ আবু জাহেল দিল তারে কত জ্বালা সুমাইয়া বলেন শহীদ হব সুমাইয়া বলেন শহীদ হব তবুও সারিব না তাওহীদ ও রিসালাতের নবী ও আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি সবাই হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ নূর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ
আখেরি নবী সাল্লাল্লাহু সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু বেমিসাল নবী নবী রাসূলের রাসূল সাল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কষ্ট হলো আমার যুবক বাবারা? কলেমা তৈবা যদি কেউ অন্তর থেকে একবার পড়ে নেয় আল্লাহকে খুশি করার জন্য, ওই মানুষ নন মুসলিম হলে নতুন মুসলমান হয়ে যায়, তার জীবনের সব গুণ আল্লাহ মাফ করে দেন। আল্লাহকে যদি কেউ একবার আল্লাহ বলে ডাক দেয় সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক 70 বার সারা দেন, হে বান্দা আমি তোমার পাশে হাজির। জিকির দরকার আছে? জিকির, ফিকির, মিলাদ, কিয়াম এগুলো হলো মাহফিলের অলংকার। এগুলি যে মাহফিলে হয় না, সে মাহফিলটা শয়তানের দখলে থাকে, শয়তান কন্ট্রোল করে। শয়তান দুটি জায়গায় ভয় পায়, একটা জিকির আর একটা মিলাদ কিয়াম। এই দুই জায়গায় শয়তান আগুনের মতো ভয় পায়, বাতাস মারতে মারতে পালিয়ে যায়। আশা করি এখানে কোনো শয়তান নাই দেখি কেউ পালায়নি। কথা কোনে কেন? কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা? শয়তান কিন্তু দুটি জায়গায় খুব ভয় পায়। আমরা কয়েকবার মালিককে একটু ডেকে নেই, মালিক খুশি হবে। সবাই পড়ুন আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। হাগে করতে কল্প থেকে বামে লাফালাফি নয়, ঝাপাঝাপি নয়, শুধু আল্লাহকে খুশি করার জন্য। আল্লাহু আল্লাহ 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 অন্তর হতে ডাকলে আল্লাহ, অন্তর হতে ডাকলে আল্লাহ, সকল গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, গয়বি মদদ নাজিল হবে, সকল শত্রু পরাজিত হবে, সকল জায়গায় শান্তি আসবে, ইবলিস শয়তান পালিয়ে যাবে, কলবের ময়লা সাফ হয়ে যাবে, আল্লাহ নবীজি খুশি হবেন, ঈমান আমল মজা লাগিবে, ঈমান আমল কবুল হবে। আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ। ডেকে ওয়ালিম হইলেন যিনি, ডেকে মুর্শিদ হইলেন যিনি, শাহজালাল রহমতুল্লাহ নাম যার শুনি, সুরমা নদী পার হইলেন, সুরমা নদী পার হইলেন, বিছায়ে যায় নামাজ। আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ ডেকে ওয়ালিম হইলেন যিনি, ডেকে পীর সাহেব হইলেন যিনি, শাহ সুলতান বলখি নাম যার শুনি, মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে, মাছের পিঠে সওয়ার হয়ে আসিলেন বগুড়ায়।
আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ একবার বান্দাই ডাকলে আল্লাহ একবার বান্দা ডাকলে আল্লাহ 70 বার হাজির আসি বলেন আমার আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহান আল্লাহর লাখো শুকর যে মালিক, যে খলিক, যে রব, অতি দয়া পরবশ হয়ে যে মালিক দয়া করে আমাদেরকে বিনা প্রচারণায় জান্নাতের বাগানে কবুল করেছেন হাজার হাজার মানুষকে। আমি সবাই এই ঢাকা বিভাগের অন্তর্গত টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্ভুক্ত এই নাগরপুর থানার এই গ্রামে, এটার নাম কি? পাঁচতারা। পাঁচতারা মানে 5টা তারকা, 5 স্টার। মাশাআল্লাহ। এই 5 তারা 5 স্টারে যে মালিক আমাদেরকে বসার তৌফিক দিয়েছেন জান্নাতের বাগান হিসেবে, আমরা সবাই পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ, সবাই পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযীম। মালিকের শুকরিয়া করার আরেকটা বিষয় হচ্ছে, এমন এক নবীর উম্মত হয়েছি যে নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করেছেন আল্লাহ পাক নবীদের রূহের জগতে। আপনার কি বিশ্বাস হয়? কোরআন শরীফের সূরাতুল আলী ইমরান, মন দিয়ে শুনবেন, অল্প আলোচনা। আজকে আমার সানমিয়া বাবা আবেদন করেছেন হুজুর যেন নবী জীবনী বলে। কি জীবনী? আমার জিন্দগিটাই নবী জীবনী নিয়ে গল্প। তারপরে বাবা আলাদাভাবে বলেছে নবী জীবনী শুনতে চাই। আমার নবীজির জীবনী নিয়ে আলোচনা করলে গোটা কোরআন চলে আসবে। ভুল বললাম? ভুল বলেছি? আমার নবীজির জীবনীটা পুরা কোরআন। এটা বুখারীতে এসেছে, সহিহ বুখারীতে এসেছে। আম্মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে সাহাবায়ে কেরাম বলেন, আম্মা জান, আমরা বাহিরের জীবনে হুজুরের সব জানি, ভিতরে তো জানি না। আপনার ভিতরের জীবনে একটু গল্প নবীজির সম্পর্কে বলেন, হুজুরের জিন্দেগি সম্পর্কে একটু বলুন। আম্মা আয়েশা বলেন, আপনারা কি কোরআন পড়েন নাই? সবাই বলে, হ্যাঁ কোরআন পড়েছি, আমরা তো কোরআনের হাফেজ। আম্মা বললেন, কানা খুলুকুহুল কোরআন। আমার নবীজির জীবনটাই হলো পবিত্র কোরআন। একটু জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। এই সহিহ বুখারীর ইবারতে এসেছে। পাশাপাশি কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলেছেন, ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম। ও বন্ধু, সৃষ্টির শুরু থেকে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত এমন কোন ব্যক্তি বানাইনি, বানাবো না আপনার মতো এত সুমহান চরিত্রের।
সবার চাইতে উত্তম খুলুকিন আজিম বলা হয় ওই চরিত্রকে যে চরিত্রের সমান মাখলুকাতের আর কেউ হতে, এটাও বেমেসাল। এ আয়াত প্রমাণ করে আমার নবীর কোনো মেসাল নাই। একটু জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। কারণ পৃথিবীর কেউ আর আমার নবীর চরিত্রে চরিত্রবান হতে পারবে না, এটাও বেমেসাল। আমি শুরু থেকেই বলবো আমার নবীজি কি আর আমরা কি, এইটুকু বলে আমি শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। আমার নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার উপর দরুদ পড়লে আল্লাহ বলেছেন আমার সুন্নত আদায় হবে। কার সুন্নত? আল্লাহর সুন্নত। আমরা বলি হুজুর আল্লাহর সুন্নত হয়, কেন হয় না? সুন্নাতিল্লাহ ওয়ালান তাজিদা লি সুন্নাতিল্লাহি তাবদীলা তাহবিলা, আছে না কোরআনে বাণী? আল্লাহর সুন্নত, আল্লাহর সুন্নাত এমন যেটা কোনো পরিবর্তন নাই, যা তিনি করেন কিয়ামত পর্যন্ত তাই থাকবে। লা তাবদীলা লিকালিমাতিল্লাহ। সূরাতুল ইউনূস আলাইহিস সালাম 10 নম্বর সূরা 11 নম্বর পারা আয়াত শরীফ নম্বর 64 একাংশ। মক্কায় অবতীর্ণ হয়েন আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তিনি ওহীর বিধান দিয়ে বলেন, আমি 1500 বছর আগে আমার নবীজির কাছে যে শরীয়ত দিলাম, এই শরীয়তে যা আমি দিয়েছি হালাল, সারা দুনিয়ার সবাই যদি বাদ দেয় কিয়ামত পর্যন্ত বিধান পাল্টাবে না, হালালই থাকবে। যা বলেছি হারাম, কিয়ামত পর্যন্ত সবাই যদি ডুবে থাকে শুধু গুনাহই হবে, কিন্তু আমার হারামের আর কোনো বিধান পরিবর্তন হবে না। আল্লাহর বিধান কখনো পরিবর্তন, এটা আল্লাহর সুন্নত। সুবহানাল্লাহ বলেন না জোরে। এটা কার সুন্নত? আল্লাহর সুন্নত হচ্ছে পরিবর্তন হয় না, আর আমরা প্রতিদিন পরিবর্তন করি। সকালে এক প্রকার, বিকালে আরেক প্রকার। সকালে মিলাদ, বিকালে মিলাদের বিরুদ্ধে কথা বলা। সকালে বাপের জন্য গরু জবাই করে মানুষ খাওয়ালাম, বিকালে কই কিসের আবার খাওয়ান লাগবে, কথা বলছেন না? সকালে আমরা, সকালে বলতে বোঝাচ্ছি 30-40 বছর আগে, ওটাই সকাল, আর এখন চলতেছে বিকাল, কথা বুঝতেছেন না? আর বেলা ডোবা পর্যন্ত হবে কিয়ামত পর্যন্ত, কথা বোঝেন নাই? এখন সকালে বলছি বাড়ি বাড়ি শবে বরাত, বিকালে এসে শবে বরাতের কোনো দলিল নাই। সকালে ঈদে মিলাদুন নবী, বিকালে ঈদে মিলাদুন নবী নাই। সকালে ঈদে মিলাদুন নবী, বিকালে সিরাতুন নবী, কথা করে দেনি। রাগ করতেছেন আমার কথা? যা ভাল লাগে করেন। I have no objection about your matter, or party, or personal, job, or business, or another profession, or your politics. আপনার কোনো বিষয় না আমার চিন্তা নেই। আমার চিন্তা একটা, আমার মালিকের গোলাম আমি, আমার মালিকের গোলামি করে মরবো। যাই যাবে জানতে হে জানের চেয়ে ইমান বড়। 1 সেকেন্ড বেঁচে থাকে মরতে চাই, সারা জগৎ দিলে ইমানের বিপরীতে। আর একদিকে যদি মৃত্যু দেওয়া হয়, মৃত্যুই বরণ করব। ইসলাম জিন্দা হতা হে হর কারবালা কে বাদ। মৃত্যুকেই কনগ্রাচুলেশন জেনে গ্রহণ করব, কিন্তু ইমানের বিপরীতে বাতিল ফেরকার কাছে সারা জগৎ নিয়ে আমি ইমান বিক্রি করব না। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ বলেন না জোরে, ইনশাআল্লাহ। It's our first and last target. It's our life. আমি আপনাদেরকে নবীজি সম্পর্কে বলতে চাচ্ছিলাম। আজকে অনেকে গল্প করে নবীর মিলাদ পালক। এখন আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকে রুহের জগতে। দেখেন, একটু খেয়াল করেন। সূরাতুল আলে ইমরান 81 নম্বর আয়াতের একাংশ আমি পড়ে দিচ্ছি, আপনার মন দিয়ে শুনবেন। 3 নম্বর সূরা 4 নম্বর পারা মুদিয়াবাতুন আইন আয়াত শরীফ নম্বর 81। আল্লাহ পাক বলে দিলেন, হে আমার নবী রাসূল আলাইহিস সালামগণ, আমি আপনাদের কাছ থেকে একটা ইকরার পেতে চাই, একটা সম্মতি, স্বীকারোক্তি পেতে চাই। আকরারতুম বলে আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন। ক্বালু আকরারনা, তারা সবাই স্বীকার করেছেন। একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না জোরে? 1,24,000 পয়গম্বর, সমস্ত পয়গম্বরের ভিতরে আমার নবীজি
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আনা আকরামুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন লা ফখর। আমি গৌরব করি না রে, কিন্তু আমার আল্লাহ আমাকে সৃষ্টির শুরু থেকে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্মানিত আমাকে সম্মানের পজিশন দান করেছে। একটু জোরে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আপনার হুকুম তর করি, আমি প্রতি পাই তবু আলো দিন, বাতাস দিন, বাঁচানে বান্দা। শ্রেষ্ঠ নবী দিলেন মোরে তরিয়ে নেতে রোজ হাসুরে। শ্রেষ্ঠ নবী দিলেন মোরে তরিয়ে নেতে রোজ হাসুরে। পথ না ভুলি তাই তো দিলেন নবীর কাছে পাক কুরআনের বাণী। আল্লাহ আপনার মেহেরবানি। আল্লাহ এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি। আল্লাহ আপনার মেহেরবানি। আল্লাহ বললে আল্লাহ খুশি হয় না? সহিহ বুখারীতে এসেছে, হযরত ইমাম হাসান বিন সাবেত রাদিয়াল্লাহু আনহু, তাকে শায়েরের রসুল বলা হয়, সমস্ত কবিদের ইমাম। সুবহানাল্লাহ বলেন। শায়েরের রসুল বলা হয়। বুখারীতে এসেছে, হুজুর বলেন, আল্লাহ পাক যেই জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে নবীদের কাছে আপনি ওহী পাঠান, আমি আমার হাসান বিন সাবেতকে ইসলামের পক্ষে, নবীদের পক্ষে, আপনার পক্ষে কাসিদা পেশ করার জন্য আমি মসজিদে নববীতে মিম্বার তৈরি করে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। উনি কাসিদা পড়বে, সাহাবায়ে কেরাম গুনগুন করে পড়বে। আল্লাহ আপনি জিবরাইল আলাইহিস সালামকে ফাআইয়িদহু বিরূহিল কুদুস, সহিহ বুখারীর ইবারত, আপনি আমার হাসান বিন সাবেতকে কাসিদা পড়ার ক্ষেত্রে জিবরাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে সাহায্য করুন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য কাসিদা পড়া সুন্নত। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? মান আহাব্বা সুন্নতি ফাকাদ আহাব্বানি ওয়া মান আহাব্বানি কানা মাই ফিল জান্নাহ। হুজুর বলেছেন যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে আমাকেই ভালোবাসলো, আর আমাকে যে ভালোবাসলো সে জাহান্নামে থাকবে না, সে আলাদা জান্নাতে থাকবে না, সে সাধারণ জান্নাতে থাকবে না, ফার্স্ট জান্নাত যেটাতে নবী রাসূল থাকবে, আমি আখিরি নবী থাকবো, সেই ফেরদাউস, জান্নাতুল ফেরদাউস, প্যারাডাইস ফেরদাউস, ওই ফেরদাউস জান্নাতে আমার সাথে সাথী হয়ে থাকবে। নবীর প্রেমের কথা বলে নাই গো। মান আহাব্বানি নুনে বেকায়া ইয়া মুতাকাল্লিম, আমার ভালোবাসার মানুষ জাহান্নামে যাবে না, আমি নবীর সাথে জান্নাতের সাথী হয়ে থাকবে। এই জন্য নবীজির প্রেমের গল্প যারা করতে কষ্ট পায় এরা ইবলিস দ্বারা প্রতারিত। ইবলিস ধাক্কা মারে, হায় হায় নবীর নামই প্রেম, প্রেমের নামই ঈমান, ঈমান যদি থাকে তাহলে তো আমল সব বরবাদ করতে পারবো না, তাড়াতাড়ি ওঠ। এবার আপনার পরে আমার সাথে কষ্ট হচ্ছে আপনার। এই শস্য শ্যামল, আলু, বেগুন, টমেটো, আরে না কেন হাতো, ধানের ফসল ভরা মাটির, বলেন মাঠের ডালি খানি। আল্লাহ
এই নদী ভরা পুকুর ভরা মাছ নেয়ামতের খনি আল্লাহ। কষ্ট হচ্ছে নাকি আপনাদের? এই কোরআন সুন্নাহ ইজমা কিয়াস নবী প্রেম ঈমান নবীকে মানা আমলের নিয়ামতের খনি আল্লাহ। আপনি কতই দিলেন রতন ভাই বিরাদার পুত্র সজন, আপনি কতই দিলেন রতন কোরআন সুন্নাহ নবী প্রেম ঈমান। ক্ষুধা পেলেই অন্ন যোগান, ক্ষুধা পেলেই খাবার যোগান। আপনার হুকুম মানি বা না মানি আল্লাহ, আপনার মেহেরবানি। এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি আল্লাহ, আপনার মেহেরবানি আল্লাহ, আপনার মেহেরবানি। বাবাজি আমার কাজী নজরুল ইসলাম বাংলার বুলবুল, মাত্র ক্লাস 8 পাশের মানুষ, জীবনে কোনো মাদ্রাসার বারান্দা চোখে দেখেন নাই, জীবনে কোনো কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যান নাই। 8 পাশের মানুষের কাসিদাগুলো কবিতাগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মনে হয় মাস্টার্স ক্লাসে পড়ানো হবে। কেন? কারণ আমার এই কাজী নজরুল বাংলার বুলবুলের একটা মাত্র চান্স হয়েছিল একজন হক্কানি ওলির বায়াত হওয়া। কলবের মধ্যে নবী প্রেম ঢুকে গেল। একটি কাসিদার ভিতরে হামদ পেশ করলেন, আমার নবীর নাতও পেশ করলেন। একটি কাসিদার ভিতরে 2টি বুখারীর হাদিস ঢুকে গেল। আনা আকরামুল আউয়ালিন ওয়াল আখিরিন লা ফকর, আমার গৌরব নইলে আমি হলাম সৃষ্টির সর্বসেরা, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, আমি হলাম আমার আল্লাহ পাকের সবচাইতে বড় সম্মানিত ব্যক্তি, আমার ফখর নয়। আরেকটা হাদিস ঢুকে গেল কিয়ামতে তরানোর জন্য। সহিহ বুখারী বাবু কিতাবুস শাফাত, সকল নবী রাসূল বলবেন, মন দেন বাবারা, একটু মন দিয়ে শুনবেন। কিয়ামতের মুসিবতের দিনে সারা কিয়ামতের মাঠ হবে আগুনের মতো উত্তপ্ত, ঠিক না ব্যাঠি? এই উত্তপ্ত আগুনের মতো মাঠ, কারণ নাক দিয়ে নাসিকা দিয়ে মগজগুলো গড়ে গড়ে পড়বে, ঘাম দিয়ে পুরা পৃথিবী ডুবু ডুবু হবে, সূর্য 12 মুখে তাপ দেবে, ইত্যাদি ইত্যাদি বহুত রকমের বিভীষিকা। দিনটি হবে 50,000 বছর। কথা বলেছেন কয়টা? একদিন সমান 50। আপনারা রাজত্ব করেন কয় হাজার বছর? নমরুদ করেছে 1700, মতান্তরে 700 বছর। ফেরাউন করেছে 400, মতান্তরে 700 বছর। আর বাদ বাকি সব কয়টা কম।
এত রাজত্ব কম, আর আল্লাহর ওই একদিনের রাজত্ব হবে 50,000 বছর। আল্লাহ বলবেন লিমানিল মুলকুল ইয়াউম, আজকের দিনে কে আছো, কার রাজত্ব? রাজত্ব পাওয়ার জন্য তো ফেরাউন নমরুদ গোষ্ঠী তোমরা আমার নবীকে ভুলে গিয়েছো। রাজত্ব পাওয়ার জন্যই তো টুপি মাথার দিয়ে মিছা কথা কইছো। কথা কয়ে দেখেন না, রাজত্ব পাওয়ার জন্য তো নবীকে কাউবয় কইছো। কথা বলেন না। এত ইমান বিধ্বংসী মেশিন গান বের হচ্ছে গো, হ্যামিলনের বাসিওয়ালা। আপনি যদি নবীকে কাউবয় বলেন তাহলে আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অসম্মান হয়। আর নবীকে অসম্মান না, নবীর সাথে একটু বেয়াদবি করলে তলা খুলে যায়। তলা ছিলেন তো? টাঙ্গাইলবাসী মাছ ধরে কার মধ্যে রাখেন? খালয় ভরে মাছ ধরেছেন, পুঁটি আর বুয়াল। পুঁটি চান্স পাইনি, খালি বোয়াল আর শোল। আমরা সব টাঙ্গাইলের শোল বলেন না, গেদা বলেন, শোলই কন। আমরা সব টাঙ্গাইলের শোল পুঁটি মাছ ধরতে গিয়ে পুঁটি মাছ বাদ দিয়ে ধরে আনি বোল। 5 ঘন্টা ধরে খালই বরালেন মাছ দিয়াম, বোয়াল ধরেছেন, শোল ধরেছেন, গোটা খালয় ভরে টুপটুপা হয়ে গেল। মুখের মধ্যে লাগাম দিয়ে দিলেন, বাইকের মধ্যে চাপাইলেন। নতুন বিয়ে করেছেন, বউকে দেখাচ্ছেন দেখো কত মাছ। পুঁটি ধরি নাই, ক্যাসকি তো চান্সই পাই নাই, ডানকিনিও চান্স পাইল না। আমি আজকে শোল আর বোয়াল ধরেছি 5 ঘন্টা, দেখো আমার খালয় ভরা মাছ। বউ কয় চাপাবাজি তো বেশি দেখতেছি, কিন্তু মাছ কই? কয় মাছ কই মানে? এবার পিছন দিকে তাকায় দেখে একটা মাছও নাই। বউ বলে তোমার খালয়ের যে তলা নাই, যেখানে মাছ ধরেছো সেখানেই পড়ে গেছে। কথা বলেন, আমার কথা বুঝতেছেন না? أنتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون। সূরাতুল হুজুরাত খুলুন প্রথমে। আমার আল্লাহ বলেন, আমার বন্ধু এমন এক পজিশনের মানুষ রে, আমার নবীকে নিয়ে একটিবার যদি তোমরা সামান্যতম বেয়াদবি করো, তোমার জিন্দেগীর সকল আমলগুলো আমি বরবাদ করে দেব। নামাজ থাকবে না, রোজা থাকবে না, হজ থাকবে না, যাকাত থাকবে না, কোরআন পড়ানো থাকবে না। তোমার জিন্দেগীর সব বরবাদ করে দিয়ে আমি আল্লাহ তোমাকে নিঃস্ব বানায়া দেব। কিয়ামতের দিন বলবে আল্লাহ 82 বছরের 82টা হজ গেল কয়? তোমার যে তোলা নাই। কথা বলেন না কেন? কি নাই? তুমি নবীর সাথে বেয়াদবি করেছো। আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরেরা বলতো, মুনাফিকেরা ডাকতো, রয় না বলে কোরআন খুলুন বাবারা। ইমান বিধ্বংসী মেশিন গানেরা, মানুষের ইমান আমল শূন্যকারী সমস্ত বড় বড় হলারেরা, ভালো করে শোনা, আল্লাহর নবীকে ডাক দিল মুনাফিকেরা এবং কাফেরেরা, রায়না, ও নবী আমাদের দিকে আসুন। মন দেন, কি বলেন না? আমাদের দিকে আসুন, এইটুকু বলতো। আমার আল্লাহর পছন্দ হলো না। আল্লাহ বলেন, লা তাজআলু দুআ আর রাসূলি, সুবহানাল্লাহ, লা তাজআলু দুআ আর রাসূলি, আমার রাসূলকে তোমরা এমন ভাবে নাম ধরে দেখো না যেভাবে তোমরা
একজন আরেকজনকে নাম ধরে ডাকাডাকি করো। রে মুসলমান, আমি আল্লাহর নাম আছে অনেকগুলো, লিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউ বিহা, আমার অসংখ্য নাম আছে, যেই নাম দিচ্ছে তুমি ডাকবে, আমার আপত্তি নাই। আমার নাম ধরে ডাকো, আমি আপত্তি করব না। আমার নবীর নাম ধরে ডাকতে পারবা না। সুবহানাল্লাহ বলুন। আমার নবীকে নাম ধরে ডাকবেন। লা তাজআলু দুআ রাসূল বাদিকুম, তোমাদের ভিতরে যেভাবে বাদিকুম বাদা, যেভাবে তোমরা পরস্পরকে নাম ধরে ডাকা, ওইভাবে আমার নবীকে নাম ধরে ডাকাডাকি করো না। আল্লাহ কত কঠিন নবীর ব্যাপারে। আমার নবীকে ডাকতে হলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ডাকো সাল্লাল্লাহু, আমার রাসূলকে ডাকতে হলে ইয়া হাবিবাল্লাহ ডাকো, ইয়া নবী আল্লাহ ডাকো, ইয়া আবুল কাসেম ডাকো। আমার নবীর নাম ধরে ডাকতে পারবা না। সুবহানাল্লাহ বলে। সুবহানাল্লাহ। রে কাফেরেরা, রে মুনাফিকেরা, তোমাদেরকে আমি অর্ডার ক্রিয়েট করছি, নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিচ্ছি কোরআনের আইন দিয়া, মদিনায় অবতীর্ণ আইন সূরাতুল বাকারা দিয়া আল্লাহ পাক স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ পাক স্পষ্ট করেছেন, খবরদার আমার নবীকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবে না। লা তাকুলু রাইনা, আমার নবীকে রাইনা বলে ডাকবে না, খবরদার। কুলুম দুলনা ওয়াসমাউ, আমার নবীকে রাইনা বলে ডাকবে না। কেন রাইনা বলে ডাকা যাবে না? কারণ রাইনা শব্দের অর্থ একটা হলো আমাদের দিকে আসুন, আমাদের দিকে তাকান, আর আরেকটা অর্থ ভিতরে আছে, সেটা হলো হে আমাদের রাখাল। কথা বলছেন নাকি? গোপনে লুকায়িত আছে এই শব্দের ভিতরে হে আমাদের রাখাল, কাউবয়। এই কথাটা রাইনার ভিতরে লুকায়িত আছে। এই জন্য আল্লাহ পাক আইন করে দিলেন, খবরদার আমার নবীকে রাইনা ডাকবা না। আমার নবীকে ডাকবে ওগো নবী, আমাদের দিকে দয়ার নজরে তাকা। কুলুম দুলনা ওয়াসমাউ, আল্লাহ বললেন আমার নবীজিকে এমন নাম শব্দ ডাকবে না যে শব্দের মধ্যে খারাপ অর্থ আছে। খারাপ অর্থ থাকে একটা, খারাপ অর্থ লুকে থাকা একটা শব্দ দিয়ে নবীকে ডাকতে নিষেধ করা হলো। আর সেখানে নবীকে যদি আপনি রাখাল কোন আর কাউবয় কোন, আল্লাহর রহমত তলা থাকবে না আব্বা। আর যারা সমর্থন করে লাইক দিয়েছেন সব করা তলা খুলে গেছে। আর তলা যখন খুলে যায় ইমান চলে যায়, ইমান চলে গেলে বউ তালাক হয়, বউ তালাক হলে সন্তান সব অবৈধ হয়, আর আমল সব বাতিল হয়ে যায়। কথা বুঝেন নাই? কত বড় স্পর্ধা আজ দিন দিন আমাদের বেড়ে যাচ্ছে। মানুষের বাবা পাওয়ার জন্য আমরা পাগল হয়ে গেছি। নতুন কথা বললে মানুষ একটু খুশি হয়, কারণ আমের গাছে যদি তেঁতুল ধরে তাহলে সবাই লাফতে লাফতে দৌড় দেয়, খালি ছবি তোলার কয় আহ আমের গাছের তেঁতুল রে কি সুন্দর রে দেখতে, নতুন রে কি কথা না। কারণ গোছা গাছের গুড়া আমের, আমের গাছের গুড়া আমের, কাণ্ড আমের, সব আমের মাথায় ধরেছে তেঁতুল। এখন মানুষ ছেলেপেলা যুবকেরা লাফে লাফে আসবে আর ছবি তুলবার ভিডিও করে ছেড়ে দেবে। কি হলো কি হলো? আমের গাছে তেঁতুল, আমের গাছে তেঁতুল। নিচে কমেন্ট আসবে কলম কাটা ডাল। কথা বলছেন না কেন? কি কাটা ডাল? কলম কাটা ডাল আসল না নকল? হ্যাঁ, এটা পাগলেও বলবে কলম কাটা ডাল নকল। নিত্য নতুন কথা বলে, নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে, সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে কথা বলে, ইয়েজিদের পক্ষে কথা বলে, ওলিয়া উলিয়ার বিরুদ্ধে কথা বলে, ভাইরাল হওয়া যায় কিন্তু ঈমান থাকে না। কলম কাটা ডাল হতে হয়।
এই প্রতিটা জিনিস আপনাদের বুঝাইছি। ওমান আদানি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হক, যে ব্যক্তি ওলিদের দুশমনি করে আল্লাহ বলে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। বুখারী শরীফের 2য় খণ্ড 26 পারা 963 পৃষ্ঠা প্রথম হাদিসে করছে আল্লাহ পাক বলে দিলেন লেবানিজ ছাপা, ইন্ডিয়ান ছাপা, বাংলা বাজার, ঢাকার ছাপা, পাকিস্তানি ছাপা, মিশরি ছাপা, দেওবন্দি ছাপা, সব ছাপা বুখারী 26 পারা আপনি খুললেই পাবেন 2য় খণ্ড 963 পৃষ্ঠা প্রথম হাদিস। ওমান আদানি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হক, যে ব্যক্তি আমার ওলির দুশমনি করে, ও ছেলে না মেয়ে, ও বাদশা না ফকির, ও মৌলভী মুর্শি না মুফতি মুহাদ্দিস না মুফাসসির না হুজুর না খাজুর, ওকে দেখবো না আমি তার জিন্দেগির জন্য আমি তার ঈমান বাতিল করলাম। আমার ওলির দুশমনের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা করি। যার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করি সে আর মুমিন থাকে না, ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়া সম্ভব হয় না। বুঝতে পেরেছেন বাবারা? আর নবীর দুশমনি করলে তো সরাসরি জান্নাতে। কি কয় না কথা? নবীকে চিনে না। আল্লাহর বন্ধু আম্মা জান, আম্মা আমিনা আলাইহিস সালাম তিনি বর্ণনা করছেন স্পষ্ট সনদ ভিত্তিক মাহেবিলা দুনিয়ার ভিতরে বুখারীর শার ইমাম কাসতালানী রহমাতুল্লাহ আলাইহি লিখেছেন সনদ ভিত্তিক বেদায়া ওয়া নিহায়ার ভিতরে ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ আলাইহি তাফসীর ইবনে কাসিরের লেখক লিখেছেন, আপনি দেখবেন আমিনা আলাইহিস সালাম বলেন আমি আমার ভিতরে যখন আমার নবী ছিল রে আমি বুঝতে পারি নাই, আমার পেট বড় হয় নাই, অন্য মেয়ের মতো আমার জ্বালাতন হয় নাই, জ্বালা পোড়া বুঝি নাই। সেই দিনে বুঝলাম আমার পেটে সন্তান কূপের পাশে প্রতিদিন পানি নিতে যায় আমি না। কূপের পানি 10 হাত নিচে থাকে, আমাকে কূপের দড়ি ফেলে দিয়ে পানি তুলতে হয়। আমি যেই দিন বুঝলাম নবী আমার পেটে, যেই দিন কূপে দেখি কূপের 10 হাত নিচের পানি উপচায়া উপচায়া পড়তেছে। কূপের পানি থেকে আওয়াজ আসে, নবী রহমাতুল লিল আলামিনের মা, রহমাতুল লিল আলামিনের মা কষ্ট করে পানি তুলবে, আমি সইতে পারবো না। কূপের পানি এই মুহূর্তে আমিনার কলসির ভিতরে ঢুকে যা। আমিনা আলাইহিস সালাম বলেন আমি ঝর্ণার ভিতরে কলসি ভরে নেই যেভাবে, আমি কূপের কাছে গিয়ে সেইভাবে পানি ভরাইতাম। কূপের পানি পেতে থাকা নবী ছিল। বাংলাদেশের ঈমান বিধ্বংসী হলারেরা কয় নবী 40 বছরে নবী। কূপের পানি চিনে 40, নবী পেটে থাকতে কূপের পানি চিনে। টাঙ্গাইলের মানুষ মন খারাপ করতেছেন? এই তো শেষ হয়ে গেছে, আর মাত্র 25 মিনিট 35 মিনিট টাইম আছে, 35 মিনিট। 35 মিনিটের ভিতরে আমরা দোয়াতে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। কে উঠবেন না? তোমার কাছে না আছে? মারহাবা, তোমার কাছে তো আছে। আমার বাবা একলাই করে দেখছে কত বড় বড়দে মুজাহিদ, গোটা এলাকাবাসী মিলে একটা মাহফিল দিতে পারে না, আর সানমিয়া ব্যাপারী একলাই দিছে এক মাহফিল। এর নাম বাপের বেটা, ঠিক না? ঠিক বলেন? আল্লাহ পাক বরকত দিয়ে ভরে দেন, বারবার প্রতি বছর একটা করে মাহফিল ডাক তৌফিক দেন। সবাই আল্লাহুম্মা আমিন, জোরে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আমার আম্মারা আছে না? হ্যাঁ, আম্মাদেরও তো ওয়াজ দরকার। দেখেন আমি এই 35 মিনিটের ভিতরে কয়েকটা কথা আপনাদের বোঝাতে চাইব। নবীজি পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করছেন রুহের জগতে। কে কথা কয় না বলে? কে? আল্লাহ করতেছেন। আর আপনি বলতেছেন আমার নবী 40 বছরের নবী। 1,23,999 জন পয়গম্বর, সকলকে ডেকে আমার আল্লাহ বলতেছেন রে পয়গম্বর নবী রাসূল আলাইহিস সালামগণ, আমি আল্লাহ পাক আমার আখেরি নবীর ওসিলায় আপনাদেরকে নবুয়ত দিচ্ছি, আপনাদের রিসালাতের মর্যাদা দান করতেছি। সুবহানাল্লাহ কোন? কিন্তু আমার বন্ধু ওনার দাওয়াত দিবেন আপনারা সবাই, এমন কোন নবী নাই যে নবী আমার আখেরি নবীর দাওয়াত দেন নাই। তখন থেকে মিলাদ শুরু হয়েছে। মিলাদ মানে নবী জীবনী আলোচনা।
কথা বলেন এখানে নবীর জিন্দেগির আলোচনা আল্লাহ শুরু করেছে রুহের জগতে, এতটুকুই শেষ করছি না। সেই বুখারী খুলবেন বাবারা, যে যেখানে আছেন সেখান থেকে শুনুন। আপনার কোন দলের নাম বলবো না, কাউকে কষ্ট দিব না, তুচ্ছ তাচ্ছিলের উদ্দেশ্যে নয়, নেগলেন্সের জন্য নয়। সত্য বলা উত্তম জিহাদ, সত্য গোপনকারী বাবা শয়তান। আপনার কপালে যদি হেদায়েত থাকে বাবা, আপনি তো সন্তুষ্টি আল্লাহর নিয়েই দুনিয়াতে জন্ম নিয়েছেন, এখন বাতিল পথে গেছেন। কপাল ভালো হলে নতুন করে ফিরে আসা সম্ভব হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কথা বলতেছি, মন খারাপ করবেন না। আমরা একটি জিনিস বুঝতে চেষ্টা করব, নবীকে যারা খাটো বানাতে চান তাদের খেদমতে বলবো। এবার একটু আয়াতে যাই, ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, বলেন ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, সূরাতুল ইনশিরাহ 4 নম্বর আয়াত শরীফ 30 পারা। আল্লাহ বলে দিলেন, বন্ধু আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনার জিকিরকে, আলোচনাকে আমি বুলন্দ করেছি, তুলেছি, ঊর্ধ্বে তুলেছি, অনেক ঊর্ধ্বে তুলেছি। কত ঊর্ধ্বে তুলেছি? সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ নিষ্পাপ মাসুম নবী রাসূলদের সামনে আমি আল্লাহ আপনার আলোচনা করেছি। শুধু তাই নয় গো নবী, আমার আদম আলাইহিস সালামের সামনে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন এই আইন করে দিয়েছি। বুখারী খুলবেন, সিরাত সংখ্যা 5ম খণ্ড, মওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি ও শাইখুল হাদিস আজিল হক সাহেব অনুদিত সহিহ বুখারী 5ম খণ্ড খুললে পাবেন 7 পৃষ্ঠার প্রথম হাদিস খুললে পাবেন বাবা। এখানে আছে ক্বাল আদম আলাইহিস সালাম, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিহাক্কি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ক্বাল আল্লাহু তাআলা আযজা ওয়া জাল্লা, ইয়া আদম কাইফা আরাফতা মুহাম্মাদান, قال لما خلقتني ونفخت في من روحك। সুবহানাল্লাহ বলেন। فرفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عز وجل يا آدم قد صدقت ولولا محمد ما خلقتك يا آدم عليه السلام. سبحان الله. আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আদম আলাইহিস সালাম 1 নয় 2 নয় 300 বছর, মতান্তরে 350 বছর, ফিরওয়ায়াত উখরা 360 বছর তিনি কাঁদলেন আল্লাহর কাছে, আল্লাহ দয়া করে আমার দোয়া কবুল করুন, দয়া করে আমার দোয়া কবুল করুন। হলো না কবুল। আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ফাতালাক্কা আদমু মির রাব্বিহি কালিমাতিন ফাতাবা আলাইহি ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর রহিম। আল্লাহ বলেন, কাঁদতে থাকলো আমার আদম 300 বছর, 350 বছর, 360 বছর কাঁদা হয়ে গেল। আমি আল্লাহ দোয়া কবুল করি নাই, কিন্তু আমি তাকে আমার আরশে আজিমের প্রতিটা খুঁটায় খুঁটায় লেখা ওই কালিমাতুত তাইয়্যিবা তার অন্তরে এলকা করলাম। এটা আওয়াজ দেন না জোরে। সূরাতুল বাকারাতে এসেছে এই কথা, ফাতালাক্কা আদামু মির রাব্বিহি কালিমাতিন। এই কালিমাত হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। খুলুন তাফসীরে মাজহারে, তাফসীরে কুরতুবী, খাজান বাগাবী, সাফাতুত তাফাসির, তাফসীর আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, তাফসীরে রুহুল মাআনি, তাফসীরে রুহুল বায়ান, তাফসীরে দুররে মনসুর, তাফসীরে কবির,
তাফসিরে বাইজাভি, এই সকল নির্ভরযোগ্য তাফসির খুলুন, তাফসিরে স্পষ্ট করা হয়েছে ফাতালাক্কা আদামু মির রাব্বিহি কালিমাতিন, কোন কালেমা আল্লাহ পাক আদমের ভিতরে এলকা করে দিলেন, ওই কলেমার নাম আরশে আজিমের প্রতিটা খুঁটিতে লেখা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? একটু বুঝুন আমার বাবারাম, একটু বুঝুন। এই কালিমা যখন তার অন্তরে জাগ্রত হয়ে গেল, এবার আল্লাহ বলতেছেন আদম আলাইহিস সালাম, আপনি যে ওসিলা দিলেন, আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা, আমি আপনার কাছে আবেদন করছি বিহাক্কি মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ পাক আমি আপনার কাছে আবেদন করছি, আপনার কাছে আবেদন করছি, আমার দোয়া আজকে কতদিন কবুল হলো না, আমার চকচকে নূরানি চেহারা কালো হয়ে গেল, পুরা শরীর কালো বর্ণ হয়ে গেল। আমি আদমকে আপনি মায়া করে সৃষ্টি করেছেন, মহব্বত করে সৃষ্টি করেছেন, আর সকল ফেরেশতাকে সেজদা নিয়ে দিয়েছেন। সে আদম নূরের চেহারার মানুষটা কালো হয়ে গেল, সূর্যের তাপে পুড়ে গেল। দোয়া তো আপনি কবুল করেন না, কেন কবুল হয় না জানি না। ও মালিক, আমি চেহারা ফিরায় চাই না, আমার দোয়াটা কবুল করুন বিহাক্কি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনার ওসিলায় আমার দোয়া কবুল করুন। দরুদ পড়লাম, ওনার ওসিলা দিলাম, দোয়া কবুল করুন। এবার আল্লাহ বলতেছেন ইয়া আদম কাইফা আরাফতা মুহাম্মাদান, আয় আমার আদম কেমনে আপনি মুহাম্মদকে চিনলেন? দেখেন আল্লাহ শিখাচ্ছে, আল্লাহ বলতেছে। আর আমার দেশে হুজুর হলে বলে আল্লাহ আসলে জানে না, জানলে কি জিজ্ঞাসা করতো? কথা করে দেখেন, এমনি কয় নবী যদি জানতো তাহলে কি দান দান মোরক শহীদ হতো? নবী যদি জানতো তাহলে তায়েফের ময়দানে মার খাইতো। কত বুদ্ধি এক একজনের, এতই বুদ্ধি পারে। মানুষ যখন বাপের জমি দখল করতে যায় জানে যে আজকে মারামারি হবে। কথা বলছেন না? জমি যখন কেউ জবরদখল করে, আপনি দখল নিতে যাবেন না, তখন বুঝতেছেন যে আজকে কার যে মাথা পড়বে আল্লাহ জানে, তাও যায় বাপের জমি দখল করবে। আর আখেরি নবী গোটা জগতের মানুষের রহমত হয়ে এসেছে, সারা জগৎবাসীর জন্য রহমতুল আলামিন হয়ে এসেছেন। ওহির নবী, তিনি যদি জানে আজকে আমার দাঁত ভেঙে যাবে, ওই নবী আর ওদিকে যাবে না, পালে পুলে বাড়ির দিকে চলে যাবে। এটাই তো হুজুরা বুঝাতে চাচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। ওই দিন যদি নদীর জীবনও যেত তবুও হুজুর যেতেন, কারণ আমার নবীজি বলেছেন আমি আমার মালিকের গোলাম, মালিক যা বলে আমি তাই করি, মালিকের ওহী ছাড়া আমি কোনো কাজ করি না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কথা তো বহুত কথা খালি গিজ গিজ করে আসে, খালি লাভ হয়, বলি কোনটা? আপনারা কষ্ট পাচ্ছেন না? হাজার হাজার দলিল, দলিল তো কবর দেওয়া যাবে, খালি দলিল, মাটিও লাগবে না, কবর লাগবে। আমি শুধু এইটুকু বলে দিই, আপনাদের কষ্ট নিচ্ছেন না তো বাবারা? দোয়া কবুল। আমার নবীকে আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলতেছেন যে আপনি কেমনে চিনলেন? আসলে তো আল্লাহ জানে না, তাই না? কথা করছেন নাকি? হাদিসের ইবারত বলছে কাইফা আরাফতা মুহাম্মাদান, আপনি মোহাম্মদকে কেমনে চিনলেন? এই কথাটার অর্থটা কি বোঝায়? আল্লাহ জানলে আবার জিজ্ঞাসা করে কেন? আবার বলেন ইবলিস শয়তান আজাদিল ছিল, ছোট্ট একটা জিনের বাচ্চাকে পালতে পালতে বড় করা হলো। তার এলেম দেখে মালিক খুশি হলেন, খুশি হয়ে তাকে মুআল্লিমুল মালাকুত বানাই দিয়ে 6 লক্ষ মতান্তরে 9.5 লক্ষ বছর ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ শিক্ষা দিলেন। তার আমল দেখে আল্লাহ খুশি হলেন, খুশি হয়ে সকল আসমানে, চতুর্থ আসমান সহ সব দুনিয়াতে সেজদা দেওয়ার সুযোগ করে দিলেন। 6 লক্ষ মতান্তরে 9.5 লক্ষ বছর ইবাদত করে আবেদ হয়ে গেলেন, আবেদ হলেন, আলেম হলেন আজাজিল।
সমস্ত ফেরেশতার ওস্তাদ শিক্ষক হয়ে গেল। এখন আপনারা বলেন, যদি আল্লাহ জানতো যে আজাজিল ইবলিস হবে, তাহলে তো আল্লাহ এগুলা করতো না। কথা বলেন, আমার কথা বুঝতে পারছেন না? বলেন আপনারা যে আল্লাহ যদি জানতো। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ। আমার মালিক বলে সব জানি, এগুলা দৃষ্টান্ত, যার যার দৃষ্টান্ত তার তার জন্য। আমি ইবলিসকে সেটিং করে রাখলাম, যারা এলেম অর্জন করে অহংকার করবে, ওই কি জানে, আমি সব জানি, বেদাতি, শিরকি, কি জানে, ভণ্ড, এই হুহা করে বেড়াবে। আল্লাহ কয় ওদেরকে দৃষ্টান্ত দিয়ে রাখলাম। 9.5 লক্ষ বছর ইবাদত করে ইবলিস শুধু বলেছিল আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আনা খয়রুম মিনহু। এর জন্য আমি তাকে একবারে মালউন বানিয়ে দিয়েছি, অভিশপ্ত বানাইছি, রাজিম বিতাড়িত বানাইছি, ইন্নাকা মিনাস সাগিরিন নিকৃষ্ট বানাইছি, ক্ষুদ্র বানাইছি। সুতরাং ওই মানুষগুলোকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যারা এলেম হাসিল করে মনে করে আমি কি হলাম রে, ওই কি জানে রে। আল্লাহ কয় ইবলিস থেকে শিক্ষা নেই। আমি বলে দিয়েছি ইবলিসকে, লামান তাবিআকা মিনহুম লা আমলা আন্না জাহান্নামা মিনকুম আজমাইন। কোরআন শরীফের সূরাতুল আরাফ 7 নম্বর সূরা 8 নম্বর পারা আয়াত শরীফ নম্বর 18 আল্লাহ পাক বলেন, হে ইবলিস শুনে নাও, কে মুফতি মুহাদ্দিস মুফাসসির ওলি আগৌস কুতুব কিছুই বুঝতে চাইবো না। আমি একটি জিনিস দেখবো, তোর সাথে যার মত মিলে যাবে। তুই যেমন অহংকারী, অন্য কোন মৌলবী মুর্শিদ অহংকারী হয়, পীরও যদি অহংকারী হয়, তুই যেরকম হিংসুক, পীর আর মৌলবী মুর্শিদ হিংসুক হয়, ওদেরকে একসাথে তোর সাথে মিল করে আমি জাহান্নামের আগুন পূর্ণ করব। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? এটা দৃষ্টান্ত যাওয়ার জন্য এইগুলো সেটিং করছে আল্লাহ। এলেমের মাতবরি বেশি করে আর আমলের মাতবরি। কত নামাজ পড়ি, সুন্নিরা নামাজই পড়ে না। কথা করছেন না কেন? তারা খালি মিলাদ পড়ে, নামাজ পড়ে না। দেখ খালি ঈদে মিলাদ ঝোলালে করতেছে, নামাজ পড়ে না। মানে আমরা যখন নামাজ পড়বো তখন খালি কল দিয়ে বেড়াবো, ভাই এখন নামাজে যাচ্ছি, আপনি শুনে রাখেন। মোবাইল করেন না আপনারা? কথা বোঝেন নাকি? আমার কথা বুঝতেছেন না? আমি শুধু এইটুকু বোঝাতে চাই, নামাজ পড়ে যদি আপনি অহংকার করেন আমি নামাজ পড়েছি, আমি কি করে ফেলেছি, আল্লাহ কয় তোর কত ইবাদত আছে। তুমি এলেম হাসিল কত করেছো? রহমতের ফেরেশতা কোটি কোটি মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন রহমতের ফেরেশতাকে মিস্টার ইবলিস শিক্ষা দিয়েও ইবলিস হয়ে গেল। আর তুমি একটা ফেরেশতাকে কোনোদিন শেখাতে পারোনি, যে কোনাক শেখাতো সব কোনাক বাতিল ফেরকা বানাইছো। ছিল ইমান, ইমান কেড়ে নিয়ে থাকবে ইমান বানাইছো। কথা কন না কেন? তুমি কি করেছো? কি এত অহংকার করছো? তুমি কতগুলো আমল করেছো? তুমি আমল 100 বছর করো, ইবলিসের জিন্দেগি আবদিকে তাকাও। 100 বছর আমল কতগুলো করেছো? ইশরাক, শাস, জাওয়াল, আবিন, তাহাজ্জুদ, ফজর, জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, সালাতুত তাসবিহ, সালাতুল কুসুফ, সালাতুল খুসুফ, সালাতুল হাজত সব পড়লাম আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু নবীকে আমাদের মতো বললাম? বলেন বলেন, সব ঠিক আছে, শুধু তলাটা নেই। 10 টাকার নোট আছে, 20 টাকার নোট আছে, 100 টাকার নোট আছে, 1000 টাকার নোট, 500 টাকার নোট দিয়ে 5 লাখ টাকা পকেটে রাখছেন, তলাটা নেই। কথা বলেন, কি হবে? আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আইনা তাযহাবুন। কথা বললেই বাড়িয়ে যায়, আর বাড়াবো না। ইবলিস শয়তানকে নিয়ে কথা বলছিলাম। আল্লাহ বলছেন ওয়াকানা মিনাল কাফিরিন, ও আগেও কাফের ছিল। মাঝখানে এলেম তলব করা, ফেরেশতাকে শেখানো আর আমল করা, এটা শুধু ফর শো। ওর কলবে ছিল না, খালি উপরের লেভেল। এই লেভেলটা অনেক হুজুরের থাকবে, যার কারণে তারা লেভেল দিয়েই জিন্দেগি কাটাবে, কিন্তু পরে তলা থাকবে না বলে কুল্লুহুম ফিন্নার। কথা বলেন, কথা বোঝেন নাই? কুল্লুহুম ফিন্নার বোঝেন নাই? আমের গাছের মাথায় তেঁতুল ধরছে, তেঁতুল এখন বলতেছে আমি হক্কানি রব্বানি, আর আমের গাছের গোড়া ভণ্ড। কথা বলেন কেন? কি হচ্ছে কিনা? আমরা ওয়াজের ভিতরে যখন তখন বলছি ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআন ওয়া লা তাফাররাকু, আল্লাহর রজ্জুকে কঠিন ভাবে ধারণ করো, পৃথক হয়ো না। ওয়াজ করতেছি শুধু ভোট নেওয়ার জন্য, কিন্তু পৃথক আমরা নিজেই হচ্ছি। আমার নবী ছিলেন সারা জগতের সকল মানুষের মধ্যে নবী রসুল বায়াত দানকারী। আমার নবী বায়াত হয়েছেন আল্লাহর কাছে, নবীর কাছে বায়াত হলো সাহাবায়ে কেরাম, সাহাবীর কাছে বায়াত হলো তাবেঈগণ, তাদের কাছে বায়াত তাবে তাবেঈন, তাদের কাছে বায়াত হলো আইম্মা মুস্তাহিদিন, তাদের কাছে বায়াত হলো ওলিয়া উলিয়া, তাদের কাছে বায়াত হলো আমরা তো ওই লাইনেই আছি গো। আপনি পৃথক হলেন কেন?
কথা কোন দেখেন, পৃথকটা হলো কে? আপনি তো বাদ থেকে সরে গেলেন, আপনি মাযহাব থেকে সরে গেলেন, আপনি মিলাদ কিয়াম থেকে সরে গেলেন, শবে বরাত থেকে সরে গেলেন, ঈদে মিলাদ থেকে সরে গেলেন, হোসেইন থেকে সরে গেলেন, এজিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি বললেন। এজিদ যদি রহমতুল্লাহ আলাইহি হয়, এতই দামি এজিদ, তা আপনার বেটার নাম এজিদ রাখলেই তো হয়। আমরা একটু ডাকি, ও এজিদের আব্বা, সার্থক নাম। বুড়া হয়েছেন হয়তো, বাপ বেটার সন্তান হবে না, কি করা যাবে? তাহলে বেটার বেটা তো হবে, বেটির বেটা হবে, তাই নাতির নামই রাখেন ও এজিদের নানা, ও এজিদের দাদা, একটু ডাকি না আমরা এজিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি। আরে এজিদকে রহমতুল্লাহ আলাইহি বললে হোসেইনকে অপমান করা হয় বেটা। হোসেইন জান্নাতের পুরুষের সর্দার, সুবহানাল্লাহ। হোসেইন যদি জান্নাতের পুরুষের সর্দার হয়, আর তার মাথা মোড়কনে সারা সিরিয়া, সারা কুফাতে যে নাচাইছে, এই ব্যক্তি কোনদিন রহমতুল্লাহ আলাইহি হলে হোসেইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে অসম্মান করা হয়। এজিদ হোসেইন রাদিয়াল্লাহু আনহু যদি জান্নাতের সর্দার হয়, এজিদ হবে জাহান্নামের কীট। জাহান্নামের কীটের পক্ষে কোনো কথা বলা কোনো হক মুন্সি মৌলবি বা পীরের কথা নয়। এগুলি খেয়াল করতে হবে। আশরাফ সিদ্দিকী চাচা ছিলা কথা কয় দেখে খালি মাহফিল বন্ধ করো। স্যার বাঁচান স্যার, ভণ্ডামি ফাঁস হয়ে গেল স্যার। সত্য গোপন করা যায় না বাবা, সত্য সত্যই। সত্যের আলো যখন উঠবে, আপনি সারাদিন জ্ঞান পারেন, আলো সূর্য উঠবে, ও একা ওঠে না, আল্লাহ তো দেয়। আল্লাহ উঠায় সূর্যকে, আল্লাহ ডুবায় সূর্যকে। মাঝখানে যারা তাপের দরকার পাগলের মতো রোদ ব্যবহার করে, আসরে আলু লাগায়, আসো ধান লাগায়, আসো গম লাগায়, আসো ল্যাপ কাতা শুকায়, কথা বলে নেন, কাপড় চোপড় শুকায়, ধান শুকায়, এটা করি সেটা করি, পাগলের মতো। এই বেলা ডুবলো, আম্মারা কি কয়, বেলা ডুবলো, তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, কথা বলে দেখেন। সূর্যের দরকার যার, তাপের দরকার সে দৌড়াবে, আলুর দরকার সে দৌড়াবে, আর যার গায়ে সূর্যের তাপ সয় না সেটা চামচিকা, ওটা ওই উগারের মধ্যে বসে থাকবে। থাক, সূর্য ডুবুক তারপরে বের হবো। আর সূর্য ডুবার পরে এমন ভাবে বের হয়ে ভ্রুত ভ্রুত করে, আর কারেন্টের তার গেলে ঝুল খায়। দেখছেন আপনারা কি দামি চামচিকা। তো সূর্য তো আল্লাহর হুকুমে উঠে, সূর্য তো আল্লাহর হুকুমে ডুবে। আপনি কেন সূর্যের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন? সূর্যের বিরুদ্ধে যাওয়া মানে আল্লাহর বিরুদ্ধে যাওয়া। সূর্যকে আল্লাহ উঠায়, আল্লাহ ডুবায়। আপনি গাল পাতেছেন, রাতের অন্ধকার গাল পাতেছেন, সূর্য তুই ভণ্ড। কেন ভাই, কি অপরাধ করলাম? কয় তোর কারণে আমরা আমেরিকা পালে যাচ্ছি। কয় পালে যাচ্ছ কেন? তুমি আলো হয়ে যাও, তাহলে তার পালার লাগে না। কয় না, আমি আলো হব না। আমেরিকায় পালে গেল, সূর্যবাদ দাওয়াত দিয়ে দিল, আগামীকাল আমি আসতেছি আমেরিকায়। অন্ধকার সারা জীবন সূর্যকে গাল পারে। সূর্যটা এত খারাপ, বাংলাদেশে আসি উত্তর গোলার্ধে, তখনও আমাদের তুলে আমেরিকায় ফিক মারে। আবার আমেরিকায় যে দক্ষিণ গোলার্ধে, সেখানেও গিয়ে আবার আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে ফিক মারে। এ আসলেই সূর্য খারাপ। সূর্যকে আমি খারাপ না, আমি আমার মালিকের গোলাম। এই দুনিয়াতে আল্লাহর ওয়ালিরা আল্লাহর হুকুমে নাজিল হয়, আল্লাহর হুকুমেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়, আল্লাহর হুকুমেই তারা মাজার শরীফে ঘুমিয়ে যায়। মাঝখানের সময় যাদের হেদায়েতের আলোর দরকার, কে কোন দল করে এটা ওলি জানে না। ওলি শুধু হেদায়েতের আলো প্রচার করে, কোন দল করে সেটা তার ব্যাপার। হেদায়েতের আলো সবার দরকার, সূর্যের আলো এবং তাপ যেমন সকল দলের দরকার। বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? अक्लमंद और समझदार के लिए इशारे काफी है। जगह दे लगा कि दुनिया नहीं है, ये रात की जाए तमाशा नहीं है, जो आएंगे गुप्तान को न जाने फाक जबर तत्ते मुर्दा जबर होए खाक। आपने बात सब दिस सवाल, दिस notice only for believers, not for believers and non-Muslims. So this सवाल for male or female, young or adult, or a student or businessman or serviceman, anybody young or adult, or politician or mufti muhaddis mufassir, anybody. This notice only for believers. May Allah speaking, morally remember, it's the last of Akhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is Iman of all believers. May Allah speaking, nobody can be believers until you must love my Akhir Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam from your life.
and his all wives with must mothers of all believers from father son to the judgment, no doubt. Ayat number 6 in Surah Al-Ahzab at the part of 21, son of 33 in Quran Madaniya, Allah speaking. بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم কোরআন শরীফের সূরাতুল আহজাব 33 নম্বর সূরা 21 নম্বর পারা মদিনায় অবতীর্ণ আইন আয়াত শরীফ নম্বর 6 আল্লাহ বললেন একটু অর্থ করেন যুবকেরা আন-নবিয়্যু আখিরি নবী আওলা বা মানা আহাব্বা সবচাইতে বেশি প্রিয় সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইসমে তাবজিল সবচাইতে বেশি প্রিয় কাদের কাছে বিল কাফিরিন নয় বিল মুনাফিকিন নয় বিল মুশরিকিন নয় বিল বাতিলিন নয় বিল মুমিনিন মুমিনদের নিকটে আমার নবী সবচাইতে বেশি প্রিয় মিন আনফুসিহিম ফ্রম দেয়ার লাইফ তাদের জীবনের চাইতেও বেশি ওয়া আসওয়াজুহু উম্মাহাতুহুম আমার নবীকে কখনো ভাই বলতে যেও না ঈমানের তলা থাকবে না আমার নবীর স্ত্রীগণ কিয়ামত পর্যন্ত সকল উম্মতের মা তার মানে বাপেরও মা মায়েরও মা দাদারও মা দাদিরও মা বেটারও মা কথা বলেন ঠিক উম্মতের মা হলেন আমার নবীর স্ত্রীরা আর মায়ের স্বামী ভাই হলে মার মা থাকে না ভাবি হয়ে যায় আওয়াজ দে যুবকেরা বাবা সৌদি আরবে এক হুজুর এই কিছু মুন্সি আমাকে বলতেছে কয় হুজুর নবী তো বড় ভাইয়ের মতোই কিভাবে কয় যে আদমের বেটা না আদমের বেটাই তো তা আদম সন্তান ভাই ভাই নবী বড় ভাই তারপরে আর কি কই নামাল মুমিন খোয়া মুমিনরা মুমিন মুমিন ভাই ভাই তো নবী মুমিন না তাকে হ্যাঁ নবী তো মুমিনই তো নবী মুমিন আমরাও মুমিন 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 ভাই ভাই তাই কয় নবী মুমিন আপনি যে মুমিন তার প্রমাণ কি বলেন আপনার প্রমাণটা দেন আমার মুমিনটার প্রমাণ দিবেন তো নবীও মুমিন আপনিও মুমিন আপনি যে নবীর মতো মুমিন তা প্রমাণ দেন আমার নবীজি মুমিন মুমিনদের ঈমান আমার নবী মুমিনদের ঈমান ঈমান নবীকে না মানলে সে মুমিন হয় না কথা বোঝেন নাই বাবা তাই বললাম ঠিক আছে দুইটা পয়েন্ট তো হ্যাঁ এই দুটাই তো দেখা যাচ্ছে নবী বড় ভাই তো হয় তাই ভাই হয় ঠিক আছে তা আপনার বাপ কি আদমের বেটা না হ্যাঁ আপনার শ্বশুর আব্বা হ্যাঁ তাও তো আপনার বেটা তাও আপনার বেটাও তো আদমেরই বেটা আপনিও আদমের বেটা শ্বশুরও আদমের বেটা বাপও আদমের বেটা আপনার কথা করছেন না কেন আপনার আব্বাও মুমিন আপনিও মুমিন আপনার বেটাও মুমিন আপনার শ্বশুরও মুমিন আপনার চাচাও মুমিন আপনার জ্যাঠাও মুমিন সবই তো ঠিক আছে হ্যাঁ সব ঠিক তাহলে এখন আমার নবী ১৫০০ বছরে ওভারটেক না করে আপনি বাড়ির থেকে স্টার্ট করেন স্টার্টিং ফ্রম ইউর হোম বাড়িতে গিয়ে বলেন আব্বা আপনি তো আদমের বেটা আপনি আদম বেটা আদম ভাই আদম বেটা ভাই ভাই তাই তো আপনি আমার বড় ভাই দেখেন বাপ জুতা খুলে মুখত মারবে কথা বলেন না কেন শ্বশুরের কাছে গা শ্বশুর আব্বা আপনি তো মুমিন মুমিন ভাই ভাই আমিও মুমিন আপনিও মুমিন মুমিন ভাই ভাই আপনি তো আমার ভাই হন শ্বশুর কবে এই জালেমের সাথে আমার বেটি কেন বিয়া দিছি ভাইয়ের বেটি বিয়া করা যায় কথা বলেন না কেন ভাইয়ের বেটি বিয়া করা ভাস্তির বিয়া করা যাবে হারাম এবার বেটাক বলেন বেটা রে তুইও মুমিন আমিও মুমিন তুই আমার ভাই ভাই বেটাকে আব্বা আমার বউ তাহলে আপনার কি ছাগল মার্কা মুন্সি আস্তাগফিরুল্লাহ বলবেন শুধু বোঝার চেষ্টা করবেন আমি শুধু বোঝাতে চেষ্টা করেছি কখনো নবীকে নেগলেক্ট করবেন না আমার নবীকে কোথায় তুলছে আল্লাহ দেখে আল্লাহ বলেন বন্ধু আমার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদম আলাইহিস সালাম বললেন ও আল্লাহ প্রশ্ন করলেন কেমনে চিনলাম
আপনি তো সবই জানেন, সুবহানাল্লাহ কোন, আপনি তো সবই জানেন, আলিমুল গায়ব আল্লাহ। তারপরও বলছি লাম্মা খলাকতানি, যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করলেন, মনে আছে আপনাদের? বুখারী সিরাত সুকা ৫ম খণ্ড ৬০ পৃষ্ঠা, প্রথম হাদিস। লাম্মা খলাকতানি, যখন আপনি আমাকে সৃষ্টি করলেন, ওর নাফাক্তা ফিয়া রূহিকা, যখন আপনি দয়া করে আমার ভিতরে রূহ ফুঁকিয়ে দিলেন, ফারাফাতু রাসি, আমি আমার মাথা উত্তোলন করলাম উপরের দিকে, ফারাইতু, দেখতে পেলাম, আলা কওয়াইমিল আরশ, কওয়াইম, কয়েমের বহুবচন কওয়াইম, খুঁটির বহুবচন কওয়াইম, অনেকগুলা খুঁটি, আরশের হাজার হাজার সকল খুঁটিগুলির ভিতরে আমি দেখলাম কি, ফারাইতু, দেখতে পেলাম, আলা কওয়াইমিল আরশি, আরশের প্রতিটা খুঁটিতে মাকতুবান, খোদাই করে লেখা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এইটা যখন দেখলাম, বুঝতে পেরেছি আমি প্রথম সৃষ্টি মানুষ হওয়ার পরেও ওই নবীর নাম আরশে আজিমে। আপনার কালেমাতুত তাইয়্যিবার ভিতরে আপনার নামের সাথে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম, বুঝতে পেরেছি উনি আপনার প্রিয় নবী। ওনার নামের ওসিলা দিলাম আল্লাহ, ওনার প্রতি দরুদ পড়লাম, আমার দোয়া কবুল করুন। আমার আল্লাহ পাক বলেন, ইয়া আদম কদ সাদাক্তা, আপনি সত্য বলেছেন। কতদিন আগে লিখেছি তা কি জানেন? আপনি সৃষ্টির 20 লক্ষ বছর আগে। আদম বাবা সৃষ্টির কয় লাখ বছর আগে? 20 লক্ষ বছর। মানে কি আপনাদের বাংলাদেশি বছর না? কানা মিকদারুহু আলফা সানাতিন মিম্মা তাউদ্দুন। কোরআন শরীফের আপনার 21 পারা 32 নম্বর সূরা, সূরাতুস সাজদা খুললেই পাবেন। প্রথমেই আল্লাহ বললেন, আখিরাতের একদিন, দুনিয়ার 1000 বছর। দুনিয়ার 1000 বছর, আখিরাতের একদিন। এইভাবে 30 দিনে 1 মাস, এইভাবে 12 মাসে 1 বছর, এইভাবে 1 বছর, এইভাবে 20 বছর, 100 বছর, 1000 বছর, 1 লক্ষ বছর, 20 লক্ষ বছর। আপনি কম্পিউটারকে যদি ভাগ গুণ করতে বলেন, কম্পিউটার রাগ করে বলবেন, let you rest please, not disturbing me। আমি পারছি না ওই হিসাব করতে, দয়া করে আমাকে একটু রেস্ট দেন, আপনিও রেস্ট করেন। কম্পিউটার রিপ্লে করবে। 20 লক্ষ বছর আগে আখেরি নবীর নাম, আদম আলাইহিস সালাম সৃষ্টির 20 লক্ষ বছর আগে আখেরি নবীর নাম কালিমাতুত তাইয়্যিবার ভিতরে লিখে আমার আল্লাহ আরশে আজিমের খুঁটিতে লিখে রেখেছেন। ওরফানা লাকা যিকরাক। আল্লাহ বল, বন্ধু আমি কত দূর আপনার জিকির তুলেছি আপনি দেখেন। দুনিয়ার মানুষগুলো বলবে নবী জানেন, এতটুকু জানে, ওইটুকু জানে, জানতেন না, এটা সেটা অনেক কথা বলবে গো নবী। 1000 বছর আগে আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন অ্যাডভান্স আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম, ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম। যত কিছু আপনি জানতেন না, অজানা রাখলাম না, অ্যাডভান্স সব জানায়া দিলাম। আল্লাহ বলতেছেন অজানা কিছু আগে সব জানিয়ে দিছি, অ্যাডভান্স। এখন আপনি যতই কোন জানেন না, জানতেন না, সব কবর দিছে আল্লাহ আগেই। কথা বলেন, আল্লাহ আগেই কবর দিয়ে দিছে। আপনার 2 নম্বরই কথা, কবর দিয়ে দিছে। জানতেন না, যদি জানতেন, এতটুকু জানেন, এইটুকু জানেন, কথা বলেন না কেন? এইগুলি সব আল্লাহ কবর দিয়ে বলছে, ওয়া আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম। কোরআনের বাণীতে আল্লাহ বলছে, বন্ধু আপনি যা জানেন না, যা জানতেন না, কোনোটাই অজানা রাখলাম না। সৃষ্টির শুরু থেকে জান্নাত জাহান্নামের ফয়সালা পর্যন্ত সব আমি অ্যাডভান্স জানিয়ে দিলাম।
আর গল্প আছে না? মনে হয় গল্প আছে। আর কি বলবেন? আপনি বলবেন জানেন না, জানতেন না, আল্লাহ কয় জানিয়ে দিছি। কত দলিল আছে বাবা যারা আমার, কয়টি জিনিস নিবেন আপনি? আমি কিয়ামতের মাঠের গল্প নিয়ে আসতেছিলাম, মনে আছে আপনাদের? সহিহ বুখারীর হাদিস। ওই কথাটুকু একটু এগিয়ে নেই, এই হাদিসটা শেষ করে দেই। হযরতে আদম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বলেন, আদম কদ সাদাকতা, আপনি সত্য বলেছেন। আমি আরেকটা কথা আপনাকে বলে, লাউলা মুহাম্মাদুন মা খলাকতুকা, আপনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা যদি না থাকতো, আমি আপনাকেও সৃষ্টি করতাম না। সহিহ বুখারী সিরাতুন নবী সংকলন ৫ম খণ্ড, লিখেছেন মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরি এবং মাওলানা শাইখুল হাদিস। দুইজন মিলে এই কিতাবটা খুললেই পাবেন ৭ পৃষ্ঠার প্রথম হাদিস। কষ্ট হচ্ছে? আল্লাহ পাক বললেন, আদম আলাইহিস সালাম আপনাকেও সৃষ্টি করতাম না আখির নবী ছাড়া। সে আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীর আসার দিন, মিশকাতের ১২০ পৃষ্ঠা, মন দেন, মিশকাতের ১২০ পৃষ্ঠা। ও তাই তো বলি, আর ২ মিনিট আছে, শেষ করব? হ্যাঁ, আমাদের সময় তবরক নিয়ে আসেন বাবা, সামনে আয় বাবাই, বলে না আব্বা তবরক নিয়ে আসেন। আমি সময় দিছি, ১২টা হয়ে গেছে। আব্বার সবাই বসবেন, তবরক না নিয়ে যাবেন না, কারণ বুখারী শরীফে হাদিস আছে, তুতে এমুত্তাম আফসুস সালাম খয়রুন আমাল। হুজুরকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আইয়ু আমালিন খয়র ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর বন্ধু কোন আমলটি উত্তম? হুজুর বললেন, মানুষকে সালাম দেওয়া আর খাদ্য খাওয়ানো। সুবহানাল্লাহ। এই খাদ্য খাওয়াটা উত্তম আমল বুখারীর হাদিসের ভিত্তিতে। এই জন্য এই খাদ্য খাওয়াতে পারেন আর না পারেন, খালি খাইয়ে বেড়ান, অসুবিধা নেই, কিন্তু খাওয়ানোর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন না, তলা খুলে যাবে। আপনি গরুর গোশত সারা জীবন খান না, কেউ আপত্তি করবে না, খবরদার, গরুর গোশত আপনি সারাদিন খান না, কিন্তু গরুর গোশত হালাল করেছেন আল্লাহর হাবিব। কনকে এখন আপনি সারা জীবন না খান, কারণ আপনার রোগ আছে, আপনার কোলেস্ট্রল বাড়তেছে, গাও ফুলে যাচ্ছে, অ্যালার্জি হয়েছে, মেদভুরি বাড়ছে, তারপরে আপনার ফ্যাট বাড়তেছে, বিভিন্ন কারণে ডাক্তার নিষেধ করেছে। আপনার অসুখ আছে, আপনার কোম্পানির, কিন্তু আমার অসুখ না, আমি খাতেই থাকবো। কথা কথা দেখেন, কিন্তু গরুর গোশত হালাল, কিয়ামত পর্যন্ত হালালই থাকবে, বিধান পাল্টাবে না। সারা দুনিয়ার সবাই যদি অসুস্থ হয়ে গরুর গোশত বাদ দেয়, হালালই থাকবে। গরুর গোশত হারাম বলে যদি কেউ, তার যেমন ঈমান থাকবে না। আপনি সারা জীবনই আমল না, সারা জীবন আপনি মিলাদ পড়েন না, কিয়াম করেন না, হাতের মিলাদ করেন না, শবে বরাত পালন করেন না, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়েন না, ইশরাক সাদ জাওয়াল আমিন তাহাজ্জুদ পড়েন না, তারপরে নফল ইবাদত করেন না, আপনার কোনো গুনাহ হবে না, কেউ বলবে না আপনি গুনাহগার। কিন্তু যদি বলে দেখলেন না, আপনার তলা খুলে যাবে, আপনি বেঈমান। কথা বলছেন না কেন বলেন? স্বীকার করতে হবে, আপনাকে স্বীকৃতি দিতে হবে, আছে আছে কে নাই বললে, হালালকে হারাম বললে, হারামকে হালাল বললে, ইনশাআল্লাহ তলা খুলে যাবে। দুনিয়ার সব আমল করবেন, কবরে গেবেন, আল্লাহ এতগুলো আমল গেল কই? আল্লাহকে তোদের তলা নাই, কি নাই বলেন? জোরে বলুন।